لوگ خوش ہیں؟ کتنے لوگ زیادہ خوش ہیں؟ آئیے سن کے لیے زوردار کریں۔ بعض اوقات جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور حالات جب بہت مشکل ہوتے ہیں، کٹل ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن خداوند ہمارا زور اور ہماری قوت ہے، وہ ہمیں زور اور قوت بخشتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر خدا آ جاتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو کون آ جاتا ہے؟ جب ہماری ساری مشقت، ساری ہماری اسٹرگل، ساری دوڑ دھوپ جب ختم ہوتی ہے تو پھر خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگی پر ظاہر کرتا ہے۔ آج صبح جب میں اٹھا تو میرے سر میں شدید درد تھی، جب تک میں چرچ میں نہیں آیا تو میں یہی سوچتا رہا کسی بھائی کو کہہ دوں آج پیغام دینے کے لیے، تو پھر میں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب چرچ میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ورشپ بھی آپ نے لیڈ کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ وہی ہوا ہے جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، تو پھر کوائر کو بھی لیڈ کرنا پڑا ہے، اور میں زیادہ قوت فیل کر رہا ہوں، میں زیادہ تازگی فیل کر رہا ہوں، میرا خدا زندہ۔ یاد رکھیے خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ ہمیشہ آپ کو اٹھائے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ کبھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پیغام جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ زبور 91 اور اس میں خداوند کے خوبصورت وعدے ہیں۔ بھائی یوشیا سے ریکویسٹ ہے کہ اس زبور کو ہم سب کے لیے پڑھیں، اور یاد رکھیے خدا کا کلام ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری قوت ہے، ہمارا زور ہے، اور جب جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم قوت پاتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ سب کہیے آمین۔ زبور 91 جب کرونا کی وبا تھی تو یہ زبور بہت زیادہ پڑھا گیا اور لکھا بھی گیا۔ لوگوں نے دروازوں پر
اس زبور کو لکھ کے لگایا کہ اس زبور کو دیکھ کر وبا ہمارے خیموں میں داخل نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ کلام اس وقت کام کرتا ہے جب ہم اس پر بلیو کرتے ہیں۔ یہ لکھے ہوئے کلام کو لاگوس کہتے ہیں۔ لاگوس کا مطلب ہے لکھا ہوا، اور یہ ریما اس وقت بنتا ہے، یہ اس وقت بنتا ہے جب ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ بلیو کرتے ہیں۔ ریما کا مطلب ہے کام کرتا ہوا کلام۔ کیسا کلام؟ کام کرتا ہوا کلام۔ تو عزیزو، ہم نے اس کلام کو صرف لکھا ہوا نہیں رہنے دینا، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر کام کرتا ہوا کلام بنانا۔ کیسا کلام بنانا ہے؟ کام کرتا ہوا کلام۔ کیسا کلام بنانا ہے؟ اور یہ کام کرتا ہوا کلام تب بنتا ہے جب ہم اس کلام پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کلام پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ جب ہم اس کلام کو اپنی لائف کے اندر ریسیو کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر یہ کلام ہماری زندگیوں کے اندر ریما ورڈ بنتا ہے، کام کرتا ہوا کلام بنتا ہے۔ اور جتنوں نے اس کلام کو ایمان سے اپنی لائف کے اندر سینچ لیا ہے، یہ ان کے لیے کام کرنے والا کلام بن گیا ہے۔ ہم بہت دفعہ اس کا تجربہ اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں انکریج کرتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر قوت اور ایک نیا سپارک اور ایک نئی زندگی ہمارے اندر آتی ہے۔ ہاللیلویہ! آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہم گاتے بھی ہیں کلام کام کرتا ہے، کلام کام کرتا ہے۔ خدا ایک دوسرے بولیے خدا کا کلام کام کرتا ہے، 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 خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس کی تعریف ہو، اس کا کلام کام کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندہ کلام ہے۔ ہاللیلویہ! اس کی تعریف۔ اس کی پہلی ورس اور پھر 9 آیت اور پھر اس کا لاسٹ پورشن ہم کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں گے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ خدا کی کورنگ ہر ایک کے لیے فراہم ہے، ہر ایک کے لیے موجود ہے، وہ ہر ایک کو ڈانپ لیتی ہے، وہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھتی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے۔ جو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ والا جو لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے، انگلش والا جو نہیں، اردو والا جو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے، جو کوئی، بہت سارے ہیں، یعنی اگر ہم کریں گے یہاں بہت سارا ایک گروپ ہے، لیکن اس طرف خدا ہے، اس میں سے نکل کر جو اس کے پاس آتا ہے، وہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جس نے یہ بلیو کیا ہے، جس نے یہ ٹرسٹ کیا ہے، جس نے یہ مان لیا ہے کہ میں نے خدا کے پردہ میں، خدا کی پناہ میں رہنا ہے، یہ وعدے جو اس کے کلام میں لکھے ہیں یہ اس کے لیے ہے۔ یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہے جس نے چن لیا ہے کہ میں اب کس کا ہوں؟ خدا کا۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں کبھی بھی خدا کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا۔
जब हम सियालकोट जाते थे, छोटे थे, तो 10 का आता था, उसके साथ एक 8 नंबर चुंगी थी। तो एक बहुत आलीशान वहां एक शख्स ने घर बनाया, और कुछ सालों के बाद उसने एक आर्च बनाकर बाहर अपने घर के, यानी घर के बाहर खाली जगह थी, लॉन था, और आर्च बना के उसमें उसने लिख दिया सुकून कहीं नहीं। उसने लिख दिया सुकून कहीं नहीं है। क्यों वहां से सुकून नहीं? तो उसने सड़क पे घर बनाया, ड्यूटी रोड है, बसें आती जाती है, शोर है, तो सुकून नहीं है। उसके साथ खाली प्लॉट था और एक झोंपड़ी में एक बंदा रहता था, और उसने बाहर लिख के लगा दिया सुकून अल्लाह की याद में। सुकून किधर है? अल्लाह, खुदा की याद में क्या है? सुकून। तो जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। सुकूनत, इत्मीनान, तसल्ली खुदा के पास। ये दौलत से नहीं मिलती, ये महलों से नहीं मिलती, ये शोहरत से नहीं मिलती, ये सिर्फ किसके पास मिलती है? खुदा के पास मिलती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए। ईमानदार के पास सैटिस्फैक्शन होना, सुकूनत होना, पीस होना बहुत जरूरी। जब हालात बुरे होते हैं तो इंसान मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखिए खुदा ही सुकूनत का क्या है? मंबा है। और आज मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं आपके पास सुकून नहीं है, तो किसकी पनाह में आइए? खुदावन की पनाह में, उसकी कवरिंग में आइए, उसके पास आइए, क्योंकि इत्मीनान और सुकून उसकी पनाह में है। 2020 के शुरू में एक मिशनरी इस चर्च में भी हमने इबादत की थी, कनाडा से मेरे जो बेनोई हैं फैसलाबाद में, उनके पास आए। तो वो कोई 1 महीना लाहौर में रहे, और लाहौर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रहे, और आखिरी स्टे उनका 1 नाइट का हमारे घर में था। तो उन्होंने जाते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान में जब से आया हूँ, ये पहली रात है मैं बड़े इत्मीनान में सोया, मैं बड़े इत्मीनान के साथ सोया। 1 महीना मुझे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हो गए। और उस शख्स ने जाते हुए कहा कि पास साहब, मैंने बहुत पीस आपके घर में फील किया है। याद रखिए, जब आप खुदा को अपने साथ रखते हैं तो इत्मीनान, सुकून, आराम आपके फैमिलीज में, आपके घरानों में, जहां आप रहेंगे वहां मौजूद रहेगा। लेकिन अगर हम खुदा के साथ नहीं चलते तो फिर हम इन चीजों की तलाश में ही रहते हैं। हम भागते दौड़ते बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं मिलता। याद रखिए, ये कहां से मिलेगा? ये खुदा के पास से मिलेगा। इत्मीनान का मंबा कौन है? खुदा। वो आपको सुकूनत बख्शेगा, वो आपको संभाल लेगा। इस कलाम के अंदर, इस ज़बूर के अंदर जो वादे मौजूद हैं, उनका तल्लुक दुश्मन से है, और खुदा कहता है मैं दुश्मनों से तुझे रहाई बख्शूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहल्लक वबा से छड़ाएगा। सयाद कौन है? दुश्मन है, वो जो छुपकर आपके लिए जाल डालता है। खुदा कहता है मैं उससे तुझे बचाऊंगा, मैं उससे तुझे क्या बख्शूंगा? रहाई बख्शूंगा। अजीज कलीसिया,
खुदावन के पास रहिए, खुदावन के साथ रहिए, खुदावन को अपने दिल में रखिए, खुदावन के साथ जिंदगी बसर करिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इत्मीनान होगा, सुकून होगा। कुछ हो ना हो, दुनिया का माल हो ना हो, आपके पास सेटिस्फैक्शन होगी, आपके पास इत्मीनान होगा। और कलाम में लिखा है सच्चाई के साथ या सदाकत के साथ साग पात और रोटी भी जो है वो चेहरों को क्या बख्शती है? रौनक बख्शती है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हमें बेशुमार बरकतें देता है। इससे बड़ी बरकत क्या हो सकती है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन आप इत्मीनान में हैं। बहुत सारे लोगों को आज सोने के लिए पिल्स लेनी पड़ती है, सोने के लिए क्या खाना पड़ता है? दवाइयां खानी पड़ती है। क्यों दवाइयां खानी पड़ती है? क्योंकि जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। तो मसीह को अपने साथ ले लीजिए। मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू कोई आपे रखेगा। ज़बूर नंबर 4 के अंदर ये लिखा है। खुदा के लोगों के अंदर इत्मीनान होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको मुख्तलिफ सोचे सोने नहीं देती, मुख्तलिफ ख्यालात आपको सोने नहीं देते, आइए उन ख्यालात को कैद करें और मसीह के कदमों में डालें। आप इत्मीनान से सोएंगे। अपनी जिंदगी को दुरुस्त सिमत में लेकर आइए, अपनी जिंदगी को दुरुस्त जगह पर लेकर आइए। आप देखेंगे आपके अंदर क्या होगा? इत्मीनान मौजूद होगा। और लिखा है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। और उसकी सच्चाई ढाल और सिर है। सच्चाई क्या है? सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदा का कलाम है। सच्चाई यीशु मसीह, उसकी सच्चाई ढाल और सिर है। इसका मतलब है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो ये सच्चाई आपके लिए डाल और सिपर का काम करती है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। ये सारी चीजें शरीरों को पकड़ लेंगी लेकिन खुदा के लोगों में पास नहीं आएंगी। ये वबाएं, ये हैबत, ये डर, ये खौफ तेरे करीब नहीं। फिर वो नामी आयत में कहता है पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। अजीज कलीसिया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने खुदा को अपनी पनाह बनाया है? क्या आपने खुदा को अपना मस्कन बनाया है? अगर मस्कन बनाया है तो फिर वो लिखता है तुझ पर कोई आफत नहीं आए, तुझ पर कोई आफत नहीं आए, तुझ पर कोई आफत नहीं आए, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और रफी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़दहा को कमाल करेगा। खुदावंद तुझे कुव्वत देगा, खुदावंद तुझे जोर देगा, तू हालात पर गालिब आएगा, तू हालात पर गालिब रहेगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है।
اس لیے فتح تیری زندگی کے اندر موجود رہے گی. ہر طرح کے دشمن، روحانی دشمن کسی بھی صورت میں موجود ہے، وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے، کیونکہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا دیا ہے. خدا تیری حفاظت کرے گا، خدا تجھے سنبھالے گا، خدا تیرے ساتھ رہے گا، خدا تیرے لیے فرشتوں کو بھیجے گا، خدا تجھے گرنے سے سنبھالے گا، وہ تجھے گرنے نہیں دے گا. حق تعالیٰ کو اپنا کیا بنائے؟ مسکن بنائے. جب ہم حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں تو پھر دشمن ہماری راہوں سے نکل جاتا ہے. بڑے ہمارے کرسچن، بڑے لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں فلانے نے میرے کو کچھ کرتا ہے، فلانے نے میرے کچھ کر دیتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں بھائیں تاڑے تے کلام دا اثر نہیں ہویا تو تجھا تاڑے تے اثر کتوں ہو گیا؟ بھائیاں نا اتنا کلام دا تے اثر تاڑے تے ہویا نہیں تے تجھا جڑا فیک ایک تسی سمجھ دے ہو علم ہے او دا اثر تاڑے تے کس طرح ہو گیا؟ سچائی تے کلام دا تے اثر ہویا نہیں تے یہ اثر تاڑے تے کس طرح ہو گیا؟ تو یاد رکھیں جب ہم خدا کی کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اس کے انفلوئنس کو اپنی لائف کے اندر آنے دیتے ہیں تو ہر طرح کے وار ابلیس کے، ہر طرح کے جلتے تیر جو ہے وہ بھج جاتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دے گا، وہ تجھے قوت دے گا، زور دے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ تجھے اٹھائے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کرے گا. کلام کے اندر بے شمار وعدے میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں. آئیے اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں، آئیے بلیو کرنا شروع کریں، آئیے سچائی کو ڈال اور صفر بنائیں اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کو ہر ایک مشکل سے نکالے گا. ہاللیلویہ. آئیے آتے ہیں اس کے لاسٹ پورشن کی طرف، اس کی 14 سے 16 آیت. چونکہ اس نے مجھ سے، میرے ساتھ بولے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. یہ اس میں اپنا نام فٹ کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. چونکہ آرسین نے مجھ سے دل لگایا، خدا کہے چونکہ آرسین نے مجھ سے دل لگایا. اپنا نام لیجئے، چونکہ اپنا نام لیجئے، میرا نام نہ لیجئے. چونکہ اپنا نام لیجئے، آگے جو بھی آپ کا نام ہے لیجئے، اونچی آواز میں اپنا نام لیجئے. چونکہ اپنا نام لیجئے، اپنا نام لیجئے، اپنا نام لیجئے، اونچی آواز میں نام لیجئے. آپ اپنا نام لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. چونکہ اس کا مطلب ہے دل لگایا، نہیں بولے ڈر رہے ہیں دل لگانے سے، ڈر ہے کہیں لاگی نہ جائے بتانا. ساڑھا وہ والا دل نہیں کہ صوفی بھاجنا ملنگ بھاجنا، دل لگ گیا، دل لگ گیا تو انج ہی رہنا، لیکن خدا دے نال چل دے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا. خدا آپ کو ہر طرح کی مشکل سے کیا کرے گا؟ چھڑائے گا. خدا آپ کو ہر طرح کے دشمن سے چھڑائے گا. خدا آپ کو ہر طرح کی بری سچویشن سے رہائے گا. خدا ہر طرح کے برے سرکمسٹینسز سے آپ کو نکالے گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. کیا خداوند کو پہچانتے ہیں؟ خداوند کو جانتے ہیں؟ کیا خدا زندگی میں موجود ہے؟ کیا خدا دل میں موجود ہے؟ کیا خدا آپ کو آگاہی دیتا ہے؟ کیا خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ تو پھر کلام کہتا ہے چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے میں اسے سرفراز کروں گا. جتنے بھی نوجوان بہن اور بھائی بیٹھے ہیں
जो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए जा रहे हैं, खुदा से दिल लगाइए, वो आपको आपके हर एक प्रोफेशन में उसकी पीठ पर लेकर जाए। किससे दिल लगाइए? क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे चढ़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदावंद की पहचान रखिए, खुदावंद की पहचान रखिए। हर लाइफ के हर एक हिस्से में खुदावंद की पहचान रखिए, खुदावंद को अपने सामने रखिए, उसके कलाम को अपने सामने रखिए। ये सरफराजी का रास्ता है, ये बुलंदी का रास्ता है, ये आसमान का रास्ता है, ये आपको आसमान की तरफ लेकर जाता है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसे उसके साथ मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। यार, दोस्त, रिश्तेदार जिन पर हम तकिया करते हैं, वो मुसीबत में हमें अकेला छोड़ देते हैं। वो मुसीबत में हमें क्या करते हैं? अकेला छोड़ देते। लेकिन खुदा कहता है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, बीमारी में उसके साथ रहूंगा, कमी में उसके साथ रहूंगा, दुख में उसके साथ रहूंगा, अज़ारसानी में उसके साथ रहूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। ये जो खुदा के छुड़ाने की बात है ना, छोटिया मोटिया चीज़ों तो जैसी आप ही छुट जावांगे, एक बड़ी चीज से खुदा ने छुड़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा निक्की मोटी चीज वास्ते ते आप ही तानु फजल देता है, उन्हें छुट जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो छुड़ाने की बात है, वो किसी बड़े ही मुश्किल से खुदा आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। और फिर साथ लिखा है क्या बख्शेगा? इज्जत बख्शेगा। छुड़ाएगा और साथ क्या बख्शेगा? इज्जत बख्शेगा। इसका मतलब है शायद ये उसके लिए जब बहुत से लोग आपको डाउन करना चाहते हैं, खुदा आपको उठाएगा वहां से, खुदा आपको खड़ा करेगा। वो गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को खड़ा करता है। खुदा के हाथ में रहिए, खुदा की पनाह में रहिए, खुदा के साथ रहिए। वो हर तरह की मुश्किल से आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मैं उम्र की दराजी से उसे आसूदा करूंगा। ये उम्र की दराजी की आसूदगी क्या हो सकती है? खुशहाली हो सकती है। और एक तो आप पूरी उम्र पाए ना, 60 बरस थी, 70 बरस थी, 80 बरस थी, आकर फिर भी फना 70 बरस थी, कुव्वत हो तो 80, तो 80 बरस तक तो जाए ना। दराजी, उम्र की दराजी बात कर रहा हूं, 80 बरस तक तो जाए। और इन 80 बरसों में खुदा आसूदगी भी बख्शे, खुदा सेहत भी बख्शे, खुदा फरावानी भी बख्शे, खुदा संभाले भी, खुदा कुव्वत भी अता करे, खुदा समझ भी दे, खुदा खिर्द भी दे, खुदा बहुतों के लिए आपको रोशनी बनाए। वो उम्र की दराजी से आसूदा करेगा, उम्र की दराजी से आसूदा करेगा और अपनी निजात उसे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। आपने उसकी निजात देखी है? कितने लोगों ने खुदा की मेहरबानी और निजात को देखा है? आप उसकी निजात से वाकिफ हैं? आप उसकी निजात से वाकिफ हैं? ये अभी दुनिया में है, कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। ये मुकम्मल होगी और हम इसके दावेदार हैं और हम बिलीव करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, हम खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं। हम अबदी जिंदगी के वारिस हैं। हालेलुया। और अबदी जिंदगी का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह आएगा और हम अपनी अबदियत उसके साथ बसर करेंगे, हम नए यरूशलेम में रहेंगे, हम आसमान में रहेंगे, खुदा आपको निजात दिखाएगा। और आप चर्चिस के अंदर ग्रुप्स में जमायत के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दिन आप यहोवा खुदा के तख्त के सामने उसकी क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। और वो कहता है मैं अपनी निजात तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए
कभी कंफ्यूज ना रहे, कभी शक में ना रहे, कभी परेशानी में न रहे। खुदा के कलाम पर भरोसा करें, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये हमें उठाता है, ये हमें खड़ा करता है, ये हमें जिंदगी देता है और ये हमें आसमानी राहों की तरफ लेकर चलता है। आइए खुदावन के साथ चलिए, खुदावन के पर्दा में रहिए, खुदावन के पास रहिए। आइए हक ताला को अपना मस्कन बना लीजिए। ये वादे मेरे और आपके लिए हैं। आपकी इस लाइफ में खुदा इन वादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और बाजी शिकनाज आएगी और दुआ में रहनुमाई करेगी और इसके बाद हम अपनी